आउ भविष्यवाणी को नहीं मालिका शास्त्र यानी गुणी मंडली मालिका वचन न होइब आन ये मालिका वचनटी आन हेब ना तो काली आम आलोचना करते हरे हजिबो सरे सजीबो रे रूप आमर हसीन कहती रसनारे स्थिति सही ग्रामे आंभ घर हरे हजिबु माने हरे आड़ीदास सरे सजीबु सरे साधुवर दास पुओ रे रूप आमर रे रघुवर दास पुओ बाप पुओ नाती तिनी मोराती पिता पुत्र नाती तिनी मोर तेणु महापुरुष कहते हसीन कहती रसनारे स्थिति हसिकी कहती रसनारे स्थिति तामाने कौन रसना कहले कौन जीभ रसना कले जीभ रसनारे स्थिति जीभ उपरे स्थिति रसनारे स्थिति अर्थात जीभ उपरे स्थिति कहार जीभ उपरे कौन रही छतिया नहीं तेणु हसीन कहती रसनारे स्थिति से ही ग्रामे आम घर ये छतिया ग्राम रे आम घर उपत प्रघट परितर आचम्बित अटे बाणी चेतुआ भकत उपत काको बेळसु अछंती जानी बेळसु अछंती जानी हे सुजने बेळसु अछंती जानी बेळसु अछंती जानी हे सुजने बेळसु अछंती जानी उपत प्रघट करित नुहई आचम्बित अटे ये गुप्त कथा को प्रकाश करिबा करी होना अनेक जिनिस रही जहाँकि अनेक कहती आलोचना हुई ते कहीं सब विषय आलोचना करूना भले कि बुझौ ना अंक गुड़िक ठारगार भले कहीं खोलु ना कि गुप्त रखी दौरान कि लुचई दौरान कि संपूर्ण आलोचना कहीं करूना नहीं अच्युतानंद लिखिले मालिकार गुप्त प्रघट करित नुह सबु कथा गुड़िक गुप्त अनेक कथा गुप्त बहुत रही बुझिले मालिकार आलोचना जो आम करुचे तादर अनेक जिनस गुप्त रही प्रघट करवा उचित नुहे कहीं आचम्बित अटे वाणी कहीं कलिजुगर लोक मान आश्चर्य लगे आचम्बित लगे ये आश्चर्य कथा नुमती कौन हो आश्चर्य लगे आचम्बित अटे वाणी किंतु चेतुआ भगत गुपत क्या बेळसु अछंती जानी जे चेतुआ भक्त आगुरु चेतना पाई जानी पूर्व हेतु थिले प्रकाश पाइब ज्ञान कलाए दे शास्त्र पुराण रे गमीन हुई निष्कामी प्राप्त हुए निष्कामी प्राप्त हुए हे सुजने निष्कामी प्राप्त हुए निष्कामी प्राप्त हुए हे सुजने निष्कामी प्राप्त हुए पूर्व हेतु थिले प्रकाश पाइब ज्ञान कलाई दे सुधी जानी पूर्व जन्मर हेतु थिले पूर्व जन्मर प्रारब्ध थिले पूर्व जन्मर स्मरण थिले पूर्व जन्मर दैवी कला थिले आपण को ए जन्म रे किछि हुए तो भविष्यतर घटुबाकू थिबा घटनावलीर सूचना आभास किछि आपण मिलुथिबो भविष्यतर घटिबाकू थिबा अनेक घटनावलीर आभास संकेत सूचना आपण मानकू मिलुथिबो जदि आपणकर पूर्व हेतु थिबो पूर्व जन्मर संस्कार थिबो पूर्व जन्मर जदि प्रारब्ध थिबो पूर्व जन्मर जदि से भली आपणकर स्वभाव पूर्व जन्मर कला थी ज्ञान कलाई दे शास्त्र पुराण रे गमी न होई निष्कामी प्राप्त हुई ये शास्त्र पुराण पढ़िकी शुणी जानी आपण प्राप्त ही पारिबे नाही भगवत कृपा प्रभु कर कृपा पाई पारिबे नाही जे निष्कामी से ही कली की लीला देखिए ये निष्कामी से ही कली जुगरे कली की लीला को देखिए महापुरुष सी कथा कहते हसीन कहती रसनारे स्थिति से ही ग्रामे आम घर
ରସନା କଲେ ଜିଭ, ଜିଭ ଉପରେ ଛତିଆ, ସେ ଛତିଆରେ ଆମ୍ଭର ବା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣି ଆସିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି। କୋଉଠି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ତାହାକୁ ଜାଣିବୁ, ତହିଁରେ ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମ। ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି କୋଉଟା ନା ଛତିଆ। ସେଥିଜନି ପଞ୍ଚକଟକ ଭିତରେ, ପଞ୍ଚକଟକ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମରାବତୀ କଟକ ହେଉଛି ଛତିଆ। ସେ ପଞ୍ଚକଟକ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ କଟକ ହେଉଛି ପୁରସ୍ତମ କଟକ। କୋଉଟା? ପୁରୀ। ପୁରସ୍ତମ କଟକ ହେଲା ପୁରୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଟକ କୋଉଟା ନା ଅମରାବତୀ କଟକ ଛତିଆ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଟକ ହେଉଛି ଅମରାବତୀ କଟକ ଛତିଆ। ତୃତୀୟ କଟକ କୋଉଟା ନା ଅବିଭକ୍ତ ବାରାଣସୀ କଟକ। ଗୋଟେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆମେ କହୁଛେ ଅବିଭକ୍ତ ବାରାଣସୀ କଟକ। ଚତୁର୍ଥ କଟକ କୋଉଟା ନା ବିରାଟ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର। କିଚକ ବାହୁବଳେ ବିରାଟ ରାଜା, ଏ ବିରାଟ କଟକ ଚୌଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ କଟକ। ପଞ୍ଚମ କଟକ କୋଉଟା ନା ଯାଜପୁର କଟକ। ଇଏ ପଞ୍ଚ କଟକ। ପଞ୍ଚ କଟକ ଭିତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମରାବତୀ କଟକ ହେଉଛି କୋଉଟା ନା ଛତିଆ। କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ। ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରଧାର ବହି ଯାଉଛି ସ୍ଥାନ ଅମରାବତୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅମରାବତୀ କଟକ ଛତିଆ। ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଛତିଆରେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି, ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ସେଠାରେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ଦିବାରାତ୍ର ମଧ୍ୟର। ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେହି ଠାବର। ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି, ସେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହେ ସୁଧୀଜନି, ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ପିତା ନୁହଁ, ମିଠା ଲାଗେ। କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ କେତେ ଦୂର ମିଥ୍ୟା ହେ ସୁଧୀଜନି ଆପଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କହୁନୁ। ଆମ କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ, ଜାଣିଛୁ। ଶୁଣିଛୁ, ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଏଭଳି କିଛି ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟେ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ, ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ସାଧାରଣ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଭଳି ପିତା ଲାଗେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରଟି ଯେତିକି ପିତା, ସେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଥିବା ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ରଟି ସେତିକି ପିତା ନୁହଁ, କଟୁ ନୁହଁ, ଟିକେ କମ ପିତା, ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ମିଠାଳିଆ ଲାଗେ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆପଣ ଯିବେ ଯାଜପୁର ରୋଡ ବଳଦିଆ ମଠ, ସେ ବଳଦିଆ ମଠରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲିମ୍ବ ଗଛଟି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲିମ୍ବ ଗଛ ଭଳି, ଲିମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ଭଳି ପିତା ନୁହଁ, ଟିକେ ମିଠାଳିଆ ମିଠାଳିଆ ପିତା ଲାଗିବ, ଟିକେ ମିଠା ଅଂଶ ତା ଦେହରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମଧ୍ୟ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି, ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ଆପଣ ଜଳର ସନ୍ଧାନ ମଧ୍ୟ ପାଇ, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ତାକୁ କହନ୍ତି। ତା ତଳେ ସେ ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ତାହାକୁ ଜାଣିବୁ, ଜହିଁରେ ଆମ୍ଭ ବିଶ୍ରାମ। ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଖଣ୍ଡଗିର ସ୍ଥାନ ଗୁପତେ ସିଦ୍ଧ ସାଧୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି ରାତ୍ର ଦିବା ମଧ୍ୟର। ଦିନ ରାତି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଲାଗିଛି। ଗୁପତ ଲୀଳା ସେ ଖେଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଠାବର। ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା କଳିଯୁଗରେ କଳ୍କି ପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ରାମ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ସେଇଠି ଖେଳିବେ। ଆଉ ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ ମାନେ କରିବେ ଠାବ। ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା କହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା କହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଛତିଆ ମାଟିର ମହିମା କହୁଁ ପ୍ରକାଶ ହେବ। ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ ମାନେ କରିବେ ଠାବ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ସେ ଲୀଳା ଦେଖିପାରିବେ? ନା, ଦେଖିବେ କି? ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛାୟାଶ୍ରିତ କରି ଭକତ। ଛାୟା, ଜ୍ୟୋତି, ଅବାଡ଼, ସାଧନା, ସାଧନା ମାର୍ଗରେ ଯିଏ ରହିଥିବ, ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ବାଟରେ ଯିଏ ଥିବ, ଧର୍ମ ପଥର ଯିଏ ପଥିକ ହେଇଥିବ, ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ ଯଦି ହେଇଥିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଏ ଗୁପ୍ତ ଲୀଳା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଖିବ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଅଗାଧ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଖଣ୍ଡଗିରି ଦେଖିଯିବ। ଯେଉଁ ପାଣିଟି ମାଡ଼ି ଆସି
ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛୁଇଁବ 22 ପାବଛରେ ମୀନ ଖେଳିବ ସେ ପାଣିଟା କେବଳ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁରୁ ବୀର ବ୍ରହ୍ମେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କାଳଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ବିଜୟୱାଡ଼ାରେ ଥିବା କୃଷ୍ଣା ନଦୀର ଜଳ ସେଇ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା କନକ ଦେବୀଙ୍କର ନାକଚଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ ଆପଣ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଇଏ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିବା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ନା ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ ବନ୍ଦରେଶ୍ୱର ଛକ। ଏ ଦୁଇଟି ଛକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼। ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା ସେଠାରେ ଲାଗେ, ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ସେଠାରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଓଳାଶୁଣୀ ପାହାଡ଼ରେ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧି ନେଇଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ। ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଲେଖା। ସେ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ପାଣି କେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଆସିବ, କେତେ ଉଚ୍ଚା ପାଣି ସମୁଦ୍ରରୁ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ନକ୍ଷତ୍ର ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଥିବ। ନା ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଣି ପଶିଣ ଯେ ଯିବ ବାବୁ ପଶିଣ ଯେ ଯିବ ନୀଳ ଚକ୍ର ପରେ ପାଣି ଡେଇଣ ପଡ଼ିବ ବାବୁ ଡେଇଣ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଗିଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପ ମନରୁ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ନା, ଆମ ଦୋଷ ଦେବେନି। ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଭୟଭୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ମାଳିକା କହୁନା। ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଆପଣ ଏ ମାଳିକା ଶୁଣି ଭୟ କରିବେ ନାହିଁ, ଡରେଇବା ପାଇଁ ଏ ମାଳିକା ନୁହଁ, ସତର୍କ। ମାଳିକା ହେଉଛି ସତର୍କ ସୂଚନା। ପୁଣି ମଣିଷ ତା ଶେଷ ବେଳ ଆସିଯିବାର କିନ୍ତୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ସେ ପାଇନି। ଯିବା ବେଳ ଅନ୍ତିମ ବେଳ ଆସିଗଲା ବୋଲି ସେ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସତର୍କ ସୂଚନା ସେ ପାଇଲା। ସଂକେତ କ'ଣ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖିବ କଳା ବାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବା କଳା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ହେଇଯିବା, ଜାଣିବ ଯେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଉପନୀତ ହେଲା। ଶୈଶବ କୈଶୋର ଯୌବନ ଜରା, ତେଣୁ ଶୈଶବ ବୟସ ଚାଲିଯାଇ ଶୈଶବ କୈଶୋର ବୟସ ଚାଲିଗଲା, ଯୌବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆପରେ ଜରା ବୟସ ଆସିବ। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହବ ନା ଧଳା ଏ କଳା ଚୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା ହେଇଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖିକି ଜାଲିଜାଳିଆ ଦେଖାଯିବ, କାନରେ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ତାର କମିଯିବ, ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସଂକେତ ସୂଚନା। ତ ସେଇଭଳି ଇଏ ମାଳିକା ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ସଂକେତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ସତର୍କ ସୂଚନା ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯିବେ, ସାବଧାନ ହେଇଯିବା, ସତର୍କ ହେଇଯିବା। ଭୟଭୀତ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାଳିକା ଶୁଣି। ଯଦି କିଛି ଆପଦ, ଯେଉଁ ମହାପୁରୁଷ ଭବ ରୋଗର ଆଲୋଚନା କଲେ ପୁଣି ସେ ଭବ ରୋଗର ନିଦାନ କହିଛନ୍ତି ନା। ଅନେକ କହନ୍ତି ଆପଣ ଖାଲି ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ସମାଧାନ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଆସିବ, ସମସ୍ୟା କହିଲେ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ସମସ୍ୟା କହିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିବ, ସମସ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି ନୀଳଚକ୍ର ଡେଙ୍ଗି ପାଣି ପଡ଼ିବ, ଇଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା। ତାହେଲେ ତାର ସମାଧାନ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି? ସମାଧାନ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଆଗେ କହେ ରୋଗୀକି? ଡକ୍ଟର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତା ରୋଗୀକି ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରେ ଆଗେ ତାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାଏ। ଡାକ୍ତର ରୋଗୀକୁ ତାର ରୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜଣାଏ। ତୋର ରୋଗ କ'ଣ ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଜାଣ। ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଦିହ ଝିମିଝିମି ହେଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଆଖି ଜାଲିଜାଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ନିଦ ହେଉନି। ଯଦି ଇଏ ହେଉଛି ତୋର ଲକ୍ଷଣ, ତାର ଏଭଳି ଲକ୍ଷଣ ତୋର ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେହରେ, ତାହେଲେ ତା ଲକ୍ଷଣରୁ ଜଣାଯାଉଛି ତୋତେ ଏଇ ରୋଗ ହେଇଛି। ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଯାହା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ପଢ଼ିଲେ, ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏ ଲକ୍ଷଣର ଅନୁମାନ ଯେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଗୋଟେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଗକୁ ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। 22 ପାବଛରେ ମୀନ ଖେଳିବ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଛୁଇଁବ। ଏରା ସମସ୍ୟା। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଏଇଆ, ଆର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି ମାଳିକାରେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଆର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ରୋଗର ନିଦାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କେମିତି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କେମିତି ଏ ଭବରୋଗର ନିଦାନ କ'ଣ, ଔଷଧ କ'ଣ ବା ପଥି କ'ଣ, ମେଡିସିନ କ'ଣ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବତେଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଗକୁ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧିଆନି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ନୀଳଚକ୍ର ଡେଇଁକିରି ପାଣି ଆସିବ। ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଣି ପଶିଣ ଯେ ଯିବ ବାବୁ ପଶିଣ ଯେ ଯିବ ନୀଳଚକ୍ର ପରେ ପାଣି ଡେଇଣ ପଡ଼ିବ ବାବୁ ଡେଇଣ ପଡ଼ିବ
କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ହୋଇ ବେଟି ମେଳା ବାବୁ ହୋଇବେ ମେଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ସବୁ ହୋଇବା ଛାଡ଼ା ବାବୁ ହୋଇବା ଛାଡ଼ା ହେଲେ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ସବୁ ହୋଇବେ ଟି ମେଳା ନୀଳଚକ୍ର ଡେଇଁକିରି ନୀଳଚକ୍ର କେତେ ଉଚ୍ଚା ହେଲାଣି ତେଣୁ ସେ ନୀଳଚକ୍ର ଡେଇଁକିରି ପାଣି ଆସିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ମାଳିକାରେ ଅର୍କି ଦାସ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ହୋଇବେ ଟି ମେଳା କେତେ କେତେ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମେଳା ତେଣୁ ହି ସୁଧି ମିଛ ନୁହଁ ହିଁ କଥା ଘଟିବ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟଣା ମହୋଦଧି ଯେ ଦର୍ଶନ କୁ ଆସିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହେବ ବୌଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଚାହିଁ ଜଳନିଧି ବ୍ରହ୍ମ ଭେଟ ନ ପାଇବ ବ୍ରହ୍ମ ଭେଟ ନ ପାଇବା ହେ ସୁଜନେ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦନ ପାଇବା ବ୍ରହ୍ମ ବେଦନ ପାଇବ ହେ ସୁଜନେ ବ୍ରହ୍ମ ବେଦନ ପାଇବା ମହୋଦଧି ଯେ ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହେବ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସଦର ଜମା ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାଣ ତୋରଣ ମଲ୍ଲୀରେ କଥା ଲେଖିଲେ ମହୋଦଧି ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଉଭା ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ରୂପକୁ ଚାହିଁ ଜଳନିଧି ବ୍ରହ୍ମ ଭେଟ ନ ପାଇବ ସଥିୟାନି ଆପଣ ଭୁଲ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ମାଳିକାରା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ହେ ସୁଧିଜାନି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇଏ ମୋର ମାଳିକା ନୁହଁ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ମୋର କଥା ନୁହେଁ ଆଦ୍ୟୁ ଖଞ୍ଜିଛନ୍ତି ଧାତା ଏ ମାଳିକା ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଭଗବାନ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାଇଣ ଭଣେ ଦିନ ଅଚ୍ୟୁତ ନିରାକାର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯାହା କୁହାଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ମୁଁ କହୁଛି 2015 ମସିହାରେ ନବକଳେବର ପଡ଼ିଥିଲା ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ ପଡ଼ି ସେ ନବକଳେବର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଦାରୁ ବିଗ୍ରହର ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରୁ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆଣି ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପେଟିକାରେ ନୂତନ ବ୍ରହ୍ମ ପେଟିକାରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ